Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa lis-sami'in wa li jami'il muslimin. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. Dia kata أنبأنا ni. أنبأنا. Jaga Muslim أنبأنا. Tapi sini dia jaga ya. Jaga nak jumpa أنبأنا. Ada sananya akhbarana ya. Kalau Muslim. Jaga. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أن الدين النصيحة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان أنه قال: قلت لسهيل: إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبي كأنه قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا. قال أنه قال: فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل عن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد قال يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد أنه سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير أنهم قالوا: حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه سمع جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال: حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي أنهما قال: حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته: قال حدثنا سيار. Ini bab keterangan bahawa tidak masuk syurga melainkan orang beriman, dan kasih kepada orang-orang beriman itu sebahagian daripada iman ataupun berpunca daripada iman, dan menyebarkan salam itu adalah sebab untuk memperolehi mahabbah, kasih kepada orang beriman. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak akan dapat masuk syurga sehinggalah kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu kasih antara satu sama lain, kamu saling berkasih sayang. Tidak maukah aku tunjukkan kepada kamu, maknanya cara untuk Nabi menawarkan kepada sahabat cara untuk berkasih sayang
maka dengan sebab itulah kamu akan dapat beriman dan dapat masuk surga. Tidak mahukah aku tunjukkan kepada kamu satu perkara, bila kamu melakukannya, kamu akan saling kasih mengasihi, iaitu kamu menyebarkan salam di antara kamu. Jadi ucapan salam itu, yang pertama ucapan salam dah mendoakan kebaikan. Satu lagi afshu ni maknanya menyebarkan, jadi membudayakan, membudayakan salam, ataupun membawa mesej keselamatan. Maknanya orang memberi salam tu, dia seolah-olah dia kata, aku mari bukan nak bala. Maknanya aku mari dengan niat yang baik, aku bertemu dengan kamu dengan niat yang baik. Tak ada apa-apa maksud jahat. Kata qadiyah, kunci kepada membawa kepada kebaikan ni, kunci kepada kasih sayang adalah menyebarkan salam, supaya kemesraan itu bertapak kukuh. Dan menyebarkan salam itu adalah tanda kepada tawaduk, merendah diri. Sebab kalau balah, yang paling baik adalah yang paling dahulu memberi salam. Jadi menyebarkan salam itu adalah tanda tawaduk. Bawah ni dia ayat ke apa ni? Salam itu adalah kata qadiyah, ibarat qadiyah lebih panjang lagi. Memberi salam itu adalah peringkat pertama kebajikan dan sifat pertama untuk ta'alluf, maknanya bermesra, berbaik-baik, dan kunci kepada adanya kasih sayang. Menyebarkan salam itu adalah usaha untuk menetapkan kemesraan orang-orang Islam antara satu sama lain, dan menzahirkan syiar bagi mereka, dan ilqaul amni, maknanya menyebarkan keamanan dan ketenangan di antara mereka. Dan itulah makna salam. Makna salam ni maknanya ucapan tanda nak kepada kebaikan, tasib balah, wastidraji mahabbatika fatihim, dan supaya tersebar kasih sayang kepada semua mereka, seperti mana kata Nabi SAW. Dan ia adalah, salam itu adalah dalil, tanda kepada tawaduk dan berhubungan dengan sebab Islam, bukan kerana tujuan dunia. Berbeza dengan apa yang diberi amaran di akhir zaman, iaitu Islam itu kepada orang yang dikenali sahaja. Maka dengan sebab itulah putus hubungan kasih sayang. Jadi dia, kalau kita beri salam kepada hanya yang kita kenal ni, jadi dia tidak tersebarlah kasih sayang tu. Kemudian bab berikut ni, bab penjelasan bahawa agama itu adalah nasihat. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada sini dia ada berapa sanad ni, Muhammad bin Abbas al-Makki menceritakan kepada kami, katanya Sufyan menceritakan kepada kami. Sufyan mana ni? Tamim Ad-Dari, dia sengelah dengan Tamim Ad-Dari, sahabat. Katanya, aku berkata kepada Suhail, Suhail ni Suhail bin Abi Saleh, bahawa Amran, Amran ni telah menceritakan kepada kami daripada Qa', daripada ayah engkau, yakni Abu Saleh. Katanya, kata
Mungkin kata Suhail di sini dah. Aku berharap dia menggugurkan daripada aku ni seorang perawi. Yang ni gugurkan Qaq. Kerana apa? Kerana Suhail ni berada pada tempat Ammar. Maka dengan sebab tu sanad menjadi tinggi dengan dibuang perantaraan. Jadi kata dia, aku mendengar hadis ni daripada orang yang sami'a minhu abi, daripada orang yang ayah saya mendengar daripadanya, dan dia adalah sahabatnya di Syam. Iaitu siapa dia? Allazi sami'a minhu abi, ayah saya, yang ni Abu Saleh ni, ayah pada Suhail ni, dengar daripadanya tu siapa dia? Iaitu Atha bin Yazid Al-Laythi. An Atha tu Kemudian Sufyan ni menceritakan kepada kami daripada Suhail, daripada Atha, daripada Tamim Ad-Dari. Maknanya Suhail ni dia telah buat dua perantaraan, iaitu Qaq dan Abu Saleh, ayah dia sendiri. Jadi dengan begitu sanad ni menjadi lebih tinggi, lebih daripada apa yang diharapkan oleh Sufyan. Jadi Rajau tu kata Sufyan lah. Sufyan kata kepada Suhail. Sufyan kata pada Suhail, Ammar ni cerita pada kami daripada Qaq, daripada ayah engkau. Yang ni daripada Tamim Ad-Dari. Ada beberapa perawi situ. Lepas tu Suhail ni seolah-olah dia pergi carilah orang yang orang yang ayah dia dengar daripadanya, yang ni Atha bin Yazid tu, dia pergi cari. Maka lepas pada tu kata Sufyan, Suhail ni dia menceritakan daripada Suhail, daripada Atha, daripada Tamim Ad-Dari. Jadi ringkas sanad. Suhail bin Abi Saleh. Jadi daripada Tamim Ad-Dari, kata Aini, dalam Sahih Muslim tidak ada hadis yang lain selain daripada hadis ni, riwayat daripada Tamim Ad-Dari ni. Ya kau? Kitabul Fitan tu hak cerita cerita raja, cerita di pulau tu dak. Cerita hadis Tamim Ad-Dari. Mana ini kata? Dia kata dalam Muslim tak ada selain pada hak ni. Tapi dalam Kitabul Fitan tu, Kitabul Fitan tu Bukhari, Muslim. Dia di pulau tu dak. Ada cerita daripada Fatimah. Jadi agama itu nasihat. Qulna liman. Agama tu nasihat. Jadi nasihat ni apa makna? Nasihat ni kata Mazari, kata Mazari, setengah orang baca Maziri, tapi Mazari. Ulama sebelah Maghribi Tunis ni dia kata Mazari. Sebab Mazari ni orang Tunis. Orang mazhab Malik. Jadi pokok ulama Tunis ni dia kata Mazari, tidak Maziri. Sebab ada tempat nama Mazar. Dia kata an-nasihah itu diambil daripada nasahtul asla. Maknanya aku menapis madu. Jadi nasihat tu dengan mana ikhlas lah. Dah kalau tulis ini kata Tamim Ad-Dari ada sah. Kalau ikut dalam tatbik dengan masa hadis ni. Kata Khattabi, nasihat ini adalah satu ucapan yang kalimah yang lengkap. Maknanya hiyazatul hafz lil mansuhi lahu.
mahukan tuah yang baik untuk orang yang dinasihati. Kalau guru kita tu dia kata khair khawahish. Khair khawahish maknanya nak kebaikan. Nak kebaikan. Maksud nasihat ni, kita nak kebaikan untuk dia supaya dia dapat kebaikan. Jadi antara mana nasihat tu maknanya kita memberi, kita tegur dia, kita memperingatkan kepada dia supaya dia dapat kebaikan. Jadi khair khawahish dia panggil. Iradatul khair lil mansuhi lahu, menginginkan kebaikan untuk orang yang diberi nasihat. Jadi kalau kata Mazhar itu maknanya ikhlas. Kalau ikut Khattabi, mahukan kebaikan. Jadi ad-dinun nasihat, agama tu nasihat. Jadi hal ini dia macam al-hajju arafah, al-birru husnul khuluq. Dia kena takdir ad-din mu'zamuddin an-nasihah. A'zamul hajj arafah. Jadi dia kena takdir tu. Biasalah bahasa Arab kena takdir. Macam qabil tu, dia ada takdir. Sebab orang kata dah laulal i'rab wal idmar, laula takdir wal idmar la fahimal ibil wal himar. Kalau bahasa Arab ni tak ada takdir, tak ada idmar, tak ada menyembunyikan kalimah, tidak gugurkan kalimah, unta dengan himar pun faham bahasa Arab. Nayaknya bahasa ni dia kena ada barang dibuat lah. Tak boleh kita saya beli pak cik ikan ini, dah harga berapakah harga ikan ini sekilo pak cik? Tak ada orang pergi kedai beli aku tu. Jadi bahasa, jadi ad-din yakni mu'zamuddin an-nasihah. Juzuk yang paling besar dalam agama adalah nasihat. Jadi sama juga seperti hadis al-hajju arafah. Ataupun al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang elok. Tapi boleh juga kalau kita tidak takwil dengan kata mu'zamuddin an-nasihah, kita kata ad-din an-nasihah maknanya agama tu ikhlas. Kalau tak ada ikhlas dalam agama, maka tidak diterima. Innamal a'malu binniyat. Jadi sahabat kata, qulna liman, untuk siapa? Maknanya keikhlasan itu, kebaikan itu untuk siapa? Jadi Nabi kata untuk Allah. Jadi kebaikan untuk Allah ni maksud dia untuk agama Allah. Ataupun kita mengikhlaskan ketaatan kita kepada Allah. Yang ni tunduk, yang ni mentauhidkan dia. Kemudian berminat untuk mendapat kasih dia dengan buat ketaatan, taqarrub kepada dia, takut kepada kemurkaannya dengan sebab meninggalkan amal kebaikan. Kemudian berjihad untuk menegakkan agama dia. Kemudian wali kitabihi, untuk kitab Allah, yakni dengan mempelajari, mengajar, memperbetulkan huruf dalam tilawah, menulisnya, memahaminya, menghafal, menjaga sempadan kitab Allah, beramal dengannya, mempertahankan kitab Allah daripada penyelewengan orang-orang yang sesat. Kemudian nasihat untuk Rasul, mengagungkan Rasul, menolongnya semasa dia hidup, lepas daripada dia mati, menghidupkan sunnahnya dengan belajar dan mengajarnya, mengikuti sunnahnya dalam ucapan dan perbuatan.
kasih pada Nabi, kasih kepada pengikut Nabi. Itu kata siapa dia ni? Tak sebut. Ini atas nama an-nasihat atas maksud ikhlas. Atas maksud satu persatulah. Lillah tu apa? Li kitabillah ke apa? Wan nasihah li aimatul muslimin, maknanya keikhlasan, maknanya menjaga ni menjaga kebaikan yang berhubung dengan pemimpin orang Islam, maknanya menolong mereka. Menolong mereka melaksanakan tanggungjawab mereka. Maknanya sebagai rakyat kita kena tolong pemerintah. Mengingatkan mereka ketika mereka alpa. Menyempurnakan kekurangan mereka. Macam kita kata banyak benda-benda hajat tak boleh buat, maka kita sebagai rakyat ni kena tolonglah. Macam ada NGO, NGO tolong buat gotu buat ni, kerjasama kerajaan dengan NGO. Itu untuk kebaikan bersama lah. Sebab bukan kalau kita nak letak rembah atas pemimpin saja, tak ada. Maka NGO tu kena berperanan. Jadi wujudnya NGO pun boleh dibuat atas dasar an-nasihah juga, untuk membantu pemimpin. Tu kalau kita kata maksud nasihat ni sini iradatul khair. Tapi kalau kita nak tak iradatul khair pada Allah tu lagu mana? Lillahi. Ikhlas kepada Allah, lillah. Ada dalam surah Taubah tu. Iza nasru lillah. Yalah ke dalam syarah tu qadhiyah ada sebut ada dua pendapat. Nasihat, salah satu nasihat ni maksudnya ikhlas. Selagi itu iradatul khair. Mana kalau kita nak letak iradatul khair pada aimatul muslimin kena sebab dia kena takwil lah. Iradatul khair lidinillah, untuk agama Allah. Hak pertama tadi hak Mazari tu ikhlas kerana Allah, mentauhidkan Allah. Wasfuhu bima huwa lahu ahlun, mensifatkan Allah Ta'ala dengan sifat yang layak dengan dia. Tauhid dia lah, tauhid dia. Lepas tu tunduk pada dia, yakni beribadat pada dia. Mana seolah-olah kita memberi hak Allah. Gapo? Hak wajib atas kita untuk Allah. Macam hadis Mu'adh tu lah. Kemudian untuk wa'ammatihim, orang-orang Islam umumnya, maknanya kita kena memberi kebaikan untuk semua orang Islam. Seperti kita mengusahakan apa-apa yang mereka boleh mendapat manfaat, mengajarkan kepada mereka ilmu perkara yang berguna, menjaga mereka daripada terkena musibah ataupun gangguan apa-apalah. Kaza fil fath, tu dalam Fathul Bari lebih kurang gitu. Kemudian riwayat satu lagi ni daripada Jarir, bayatu Rasulullah, aku berbaiat kepada Rasulullah. Jadi berbaiat kepada Rasulullah ni dia termasuk di bawah an-nasihah li Rasulillah. Bayatu Rasulullah, mana buat janji dengan Nabi untuk taat pada Nabi. So bayatu Rasulullah ni, ini pun boleh termasuk di bawah an-nasihah li a'immatil muslimin. Maknanya rakyat ni dia kena bai'ah, kena taat setia kepada pemerintah, kena buat janji setia dengan pemerintah. Ala iqamatis salah, ni an-nasihah lillah, semaya. Wa ita'iz zakah, untuk agama, untuk lillah juga, dan juga untuk li'amatil muslimina. Kita membayar zakat. Jadi zakat tu akan dipenuhi manfaat dia tu oleh orang-orang beriman. Ita'iz zakah. Wa 'ala nushi likulli muslim. Ini pun untuk rakyat dan juga pemerintah lah. Sebab likulli muslim. Jadi muslim ni ada ra'i, ada ra'iyah, ada pemimpin dan ada rakyat.
Jadi an-nashu wa 'ala nushi li kulli muslim. Jadi sama ada muslim itu pemerintah ataupun rakyat, kita kena nush, islah, ikhlas. Kemudian dalam riwayat satu lagi tu fi mastata'ta. Maknanya bai'ah ni setakat kita mampulah. Apa tu? Tamidari tak ada kan? Belajar tu dia, bukan dia dalam rantai sanak, dia ada dalam kes satu. Kisah tu. Dia ke riwayat al-akabi an as-saghir tak? Dia ada dalam kes satu. Kes dia pergi jumpa Nabi tu, dia cerita. Dia pergi pula tu. Dia pergi pula Riwayat al-akabi an as-saghir. Tu tak ada dalam. Dia betul tu kalau Ain kata Tamidari Sa'di ni ya. Sebab dia kira dia riwayat al-akabi an as-saghir, sebab Tamim pergi cerita kan Nabi. Rasa lagi. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أنهما يقولان: قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث ابن سعد أنه قال: حدثني أبي عن جدي أنه قال: حدثني عقيل بن خالد أنه قال: قال ابن شهاب: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني، واقتص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. قال: وحدثني محمد بن مهران الرازي أنه قال: أخبرني عيسى بن يونس قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. قال: وحدثني حسن بن علي الحلواني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، وزاد: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم. قال: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو
مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال لا يزني الزاني ثم ذكر بمثل حديث شعبة. Bab ni bab ia menjadikan alul kiblah ni kepada 3 kumpulan, kepada 4 kumpulan. Yang pertama ahli sunnah, yang kedua khawarij, yang ketiga mu'tazilah, dan yang keempat murji'ah. Ki hadis ni jadi terjematul bab yang dibuat oleh Imam Nawawi ni orang panggil terjematul syarihah. Terjematul bab ia menjelaskan maksud hadis, bukan merumuskan makna hadis, tetapi menjelaskan makna hadis. Iaitu bab menjelaskan bahawa kurangnya iman dengan sebab maksiat dan menafikan iman daripada orang yang sedang melakukan maksiat itu dengan maksud iradatina fil kamali, menafikan kesempurnaan iman, bukan kata tercabut iman, tidak. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berzina orang yang berzina ketika dia berzina hal keadaan dia mukmin. Tidak mencuri orang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan dia mukmin. Tidak minum arak ketika seorang itu minum arak dalam keadaan dia mukmin. Jadi hadis ni kalau pegang dengan zahir, kalau tidak beriman maknanya kafir. Maka khawarij kata orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Sebab hadis ni, sebab zina dosa besar, minum arak dosa besar, mencuri dosa besar. Jadi orang yang melakukan dosa besar, murtakibul kabair, dia kata kafir. Kafir. Mu'tazilah pula kata bila Nabi menafikan iman, maknanya dia tidak mukmin, maknanya dia tidak mukmin dan tidak kafir. Duduk tengah-tengah. Manzilatun baina manzilatain. Tidak mukmin dan tidak kafir. Ahli sunnah kata inilah tidak beriman ketika dia berzina, tu maknanya waktu tu iman tu hilang daripada dia. Lepas dia buat benda tu, iman tu kembali semula. Tidak hilang iman itu. Ataupun ketika dia buat tu tak ada iman, berarti iman yang tidak sempurna, iman yang tidak dapat menolak dia daripada buat jahat. Satu lagi golongan murji'ah, dia kata curi secara mana pun, berzina secara mana pun, dia tetap sebagai mukmin. Sebab dia pegang dengan hadis itulah, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa ucap la ilaha illallah masuk syurga dia. Tak kira. Dia pegang gitu. Tapi hadis ni dipegang oleh khawarij dan juga mu'tazilah dengan cara ia tidak mengambil kira hadis-hadis yang lain. Sebab apa? Sebab orang mukmin ni walaupun dia buat salah tetap dipanggil sebagai orang mukmin. Apa tu hadis tu, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Bila mana dua kumpulan daripada orang mukmin ni dia berbunuh-bunuhan. Allah Taala sebut orang mukmin berbunuh-bunuhan, maknanya tetap dipanggil mukmin walaupun dia berbunuh-bunuhan. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah pada Allah Taala dengan sebenar-benar taubat. Jadi hak sebenar-benar taubat ni kerana apa? Kerana dia ada buat maksiat. Jadi dia buat maksiat tetap dipanggil mukmin. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi hak tu di bawah ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin.
Bukan setakat mukmin. Takwa. Orang muttaqin masih lagi dikira muttaqin lagi. Kalau dia buat dosa besar, terus dia bertaubat. Sebab wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Maknanya buat dosa besar tetap dikira sebagai mukmin, tidak kata kafir. Allah masih lagi menamakan mereka itu sebagai mukmin. Cuma perinciannya itu dikatakan sebagai mukmin fasik ataupun mukmin asik, mukmin yang keluar daripada taat, mukmin yang derhaka, tapi tetap mukmin. Jadi kalau ikut Imam Nawawi di sini, kamilul iman lah. Maknanya la yazni. Az-zani hina yazni wa huwa mu'min ai wa huwa kamilul iman. Dia takwil lagu tu. Mukminun kamilul iman. Kemudian kata Ibn Syihab tu dah, an Abi Hurairah thumma yaqulu wa kana Abu Hurairah yulhiqu ma'ahunna wa la yantahibu nuhbatan. Maknanya dalam riwayat yang pertama ni, Abu Hurairah kata daripada Nabi, dosa zina, mencuri dan minum arak. Kemudian ada komentar daripada Ibn Syihab tu, Abu Hurairah kata lepas pada tu, yulhiqu ma'ahunna. Abu Hurairah dia tambah. Yulhiq. Dia buat tambah ataupun kalau kita buat lapiran lah. Lapiran dia. Jadi kata Ibnu Salah, ini mewahamkan lafaz wala yantahibu nuhbatan itu mauquf kepada Abu Hurairah. Jadi ini seolah-olah kata-kata Abu Hurairah, tidak marfu' pada Nabi. Mudraj. Tak. Tetapi tidak lagu tu. Sebab apa? Sebab kata Ibnu Salah, Abu Nu'aim ada meriwayatkan dalam Mustakhraj ala Muslim min tariq Hammam an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsu Muhammad biyadihi la yantahibu ahadukum nuhbatan. Maknanya dosa merampas sesuatu ni, mana rapah maknanya ropok ke, merampas, ambil dah. Itu dikira sebagai penyebab kepada kekurangan iman. Jadi hal ini bukan tambah peribadi Abu Hurairah, tapi hal ini marfu' juga. Kalau kita kata dia ni ziyadatul thiqah boleh. Sebab kalau tengok dalam jalur pertama ni, Abu Salamah dengan Sa'id. Dalam jalur kedua ni Ibn Syihab kata Abdul Malik dengan jadi hal ni wala yantahibu nuhbatan ni ada dalam Mustakhraj itu dah, melalui Hammam. Hal ini daripada siapa dia ni? Daripada mana ada mutaba'ah? Mutaba'ah lah daripada hal ni Abu Salamah dengan Sa'id. Dah. Maka jadi mutaba'ah. Boleh juga nak kata ziyadatus thiqahnya. Sebab Abu Hurairah bawah dia tu Abu Salamah, Ibnu Abdul Malik ni dia kata, sebab daripada jalan Abdul Malik ni hok mari tambah nuhbah ni. Abu Bakar mana tu? Ayahnya Abdul Malik. Ayah Abdul Malik. Mungkin pada ketika tu dah, ketika sebut wala yantahibu nuhbatan tu, dia Abu Hurairah tidak memarfu'kan. Dia dengar pada waktu tu Abu Hurairah sebut tanpa kata ni marfu' pada Nabi. Cuma Hammam bin Nabi tu sebut, Abu Hurairah kata, Nabi kata. Jadi ke mana pun marfu' jugalah.
Cuma mengikut hak yang diterima oleh Abu Bakar tu, riwayat mauquf. Ya. Sebab itulah Ibn Salah kata zahir nampak mauquf. Tetapi bila cek dalam tarikh yang lain, memang marfu' lah. Wala yantahi bunuh batan, tidaklah dia merampas satu barang rampasan zata syarafin, benda yang berharga, yarfa'un nasu ilaihim fiha absaruhum, orang mengangkat pandangan kepada mereka. Maknanya orang ramah kelis saja, tak boleh buat apa. Nak lawan tak berani. Cuma dalam setengah riwayat tu dia tidak ada zat syaraf. Wa zakara nuhbah wa lam yakul za syarafin. Kemudian riwayat 104 tu, wa taubatu ma'rudatun ba'du, dan taubat itu ma'rudah. Ma'rudah tu apa, maftuhatun, masih lagi terbuka ataupun masih lagi ditawarkan. Maknanya masih lagi ada peluang untuk bertaubat sesudah daripada semua perbuatan-perbuatan tadi. Ma'rudah. Dalam syarah dikata ma'rudatun ala fa'iliha ba'da zalika, yani bab taubah maftuhun alaihi ba'da fi'liha. Pintu taubat masih lagi terbuka setelah orang itu buat dosa-dosa tadi. Sebab itulah orang yang melakukan dosa-dosa besar ni tidak dikira sebagai kafir. Sebab dia boleh lagi bertaubat atas dosa-dosa dia. Bukan kata dia kena ngucap. Bukan kata dia kena ngucap. Dalam hadis Hammam lagi ditambah lagi, wazada wala yaghullu ahadukum hina yaghullu wa huwa mu'min fa iyyakum. Wala yaghullu ahadukum, janganlah seseorang itu yaghullu. Asal mana ghalla ni? Mencuri harta rampasan perai. ayat ya'ti ma ghalla yawmal qiyamah wa ma kana nabiyyin ay yaghul. Tidak boleh kepada mana-mana nabi. Wa ma kana nabiyyin ay yaghulla. Tidak boleh kepada mana-mana nabi untuk mengambil harta rampasan, yakni sebelum daripada diberikan. La yaqbalullahu sadaqatan min ghulul. Allah Taala tidak terima sedekah daripada harta yang dicuri. Harta rampasan perai dicuri lalu disedekah, Allah Taala tidak terima. Jadi ada tambahan ni. Kerana apa? Kerana harta rampasan perai ni biasanya benda berharga lah. Sebab di pedai tu dia ada tu, ada emas, ada permata, gapo. Dia pesen orang kan sepuluh kita ni lah. Bila orang ajak siar daging ataupun tahi nak rebel tu, pakat dia tunjuk golok. Tunjuk ulu dia. Sarung pun sohor dah. Pegang kat ekor. Tapi muka ulu ni kayu mahal. Jadi nak beritahu bahawa harta rampasan perai ni dia mari dengan harta-harta yang berharga. Tapi kita tak mikir juga, sahabat jadi kaya kerana harta rampasan perai. Dia mau mari perai, kau mari jangok. Mana? Saya kena sahabat ni dah. Bila bagi harta dia mau kaya. Dah macam Zubair tu kan. Kaya kan. Kijasa perai ni. Boleh jadi mari. Jadi bila perai
boleh jadi dia dapat gol tu juga selain pada perang fa'i. Yalah. Gi perang tu pakai gelemah kau. Bawa belakang lah, maknanya kalau orang kafir. Tapi benda tu dia kan ada gelar kau. Dah. Kalau kata batu permata di ulu pedal dia tu kita boleh terima lah. Pakali dia ni penuh dengan mah perok kali pakai lengan ke apa semua. Tapi bukan benda tu bila nak tu depan musuh, benda tu dituntut ke? Sebab nak tunjuk kekayaan dia pakali. Supaya apa tawanan perang ni boleh maknanya boleh gadi-gadi perempuan okay? Sebagai sabiu tu. Dah. Bila perang boleh tawanan perang tu. Bukan setakat tentera orang dapat perempuan-perempuan tu. Jadi kita nampak perempuan-perempuan ni maknanya orang jahiliah tu. Kalau kata Abu Jahal tu dia keruh habis. Pasukan sorok tu. Poin putih lah ni lah. Main volleyball kau gapo kau ada pasukan sorok dia tu. Bakali masa perang dia tu dia suruh hamba-hamba dia ni bukan ramah ke dia ni hamba dia ni. Tukar masuk kau gapo kau. Pasukan sorok tu jalan kok. Semangat. Gambar rapper dia pada waktu tu. Jadi fa iyyakum wa iyyakum, berwaspadalah kamu, berwaspadalah kamu daripada buat semua kesalahan-kesalahan ni. Jadi di sini berzina, mencuri, minum arak, merompok, curi harta ghanimah. Jadi taubat ni diterima selepas daripada perbuatan. Sebab itulah ijma' bahawa taubat ni selagi mana nyawa tidak berada di halkum, taubat tu diterima. Kemudian babu khisalil munafik. Ada tak? Ya. Kau tak cakap? Ada dah. Ada. Tutup dah tu. Start 8.40 start. 40 minit. Baca sikit lagi. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب بيان خصال المنافق. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى أنهما قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أنه قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر أنه قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير أنه قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد.
Uqbah ibnu Mukram al-Ammi. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد ابن قيس أبو زكيد أنه قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق 3 وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم قال وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى ابن حماد أنهما قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. Bab penjelasan tentang sifat-sifat orang munafik. Riwayat daripada Allah bin Amr, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perkara sesiapa yang ada padanya itu, maka dia adalah munafik tulen. Munafik tulen ni, munafik amal di sini bukan munafik tikak. Dia dalam syarah ada sebut satu dengan takdir kal munafiq, ataupun munafik amali, ataupun dengan erti taghliz, tahzir, amaran keras, ataupun dengan erti Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nak supaya orang-orang beriman ni dia berbeza daripada orang munafik. Jangan ada sifat ni. Jadi peringatan kepada orang beriman supaya dia menjadi orang mukmin yang tulus. Sebab kalau kita terima ini adalah nifak amali, mana ini tanda lemah iman lah. Iman yang lemah, masih lagi cinta kepada dunia, tidak berakhlak dengan akhlak mulia. Ataupun dengan maksud Nabi SAW nak memberi peringatan kepada para sahabat, bila kita duduk sama-sama kita ni, kamu tengok ada siapa-siapa ada sifat lagu ni, kamu kena berhati-hatilah. Sebab orang ni mungkin tali baru Yahudi. Kena berwaspada. Jadi siapa ada 4 perkara ni, dia adalah munafik tulen. Jadi seperti munafik tulen. Sesiapa yang ada satu daripadanya, ada padanya satu daripada nifak. Ni kata nifak amali ni. Kalau ada dosa tu, maknanya ada satu bahagian nifak dalam diri dia. Kalau ada dua. Jadi mengikut sifat, sebanyak mana sifat nifak tu ada dalam diri dia, maka sebanyak itulah ciri orang munafik tu ada dalam diri dia. Ataupun boleh juga kita kata ini memang ciri orang munafik lah, tak patut ada pada orang beriman, tak sesuai dengan mukmin kamil. Jadi kalau dia ada kesemua ni, memang tak ada kebaikan lah dalam diri dia. Itu mana dia belum mengikhlaskan iman dia. Dia baru masih lagi muslim, tidak jadi siapa mukmin lagi. Itu yang pertama, bila dia bercakap dia berdusta. Ini payah lepas ni kat dia ni. Bila mana dia berjanji, dia khianati. Bila mana ahada ghadar, bila mana dia buat perjanjian, dia khianat. Ahada, dia buat perjanjian, dia khianat. Dan bila dia buat janji, dia memungkiri. Dan bila mana dia bertengkar, dia fajara, mana dia berlebih-lebih. Maknanya hilang daripada apa? Mala anil haq. Bila dia bertengkar ni, mana dia tidak akan balik kepada kebaikan. Kalau kita agak kehking lah, tak sengaku salah, menegakkan benda yang basah.
lari daripada adil. Sebab orang beriman ni dia mudah lah. Kalau dia debat, dia salah, dia ngaku. Ngaku. Jadi sesat lah, ada masalah. Ni tak cari pula. Punya sokongan tu. Jadi munafik ni daripada nafaqah. Nafaqah ni masuk daripada satu lubang, keluar daripada lubang lain. Arnak lah. Arnak dia, arnak qadab ke, masuk lubang ni, tubik lubang tu. Nafaqah. Jadi orang-orang munafik ni dia masuk dalam kumpulan orang beriman, lalu dia keluar pergi pula kepada orang kafir, untuk apa, memberitahu maklumat sulit dia baru dapat daripada orang beriman. Kemudian dalam riwayat lain ada sebut 3. Ni 4. Ni biasalah, ada penambahan tu. Supaya ganjaran pahala semajmuk lah 125, 127 dah. Jadi tentu sekali apa, daripada 25 akan sebut 27, daripada 3 sebut 4, supaya orang beriman ni lebih berhati-hati. Ataupun salah satu daripada macam sifat wa iza ahada ghadara tu dah, waktu tu mungkin pada peringkat pertama tak jelas, tapi lama-lama dia akan jelas. Jadi Nabi pun tambah. Maknanya dia akan ada sentiasalah kemakini maklumat tu. Lepas tu wa za'ama annahu wa in sama wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Maknanya ini peringatan kepada orang yang beriman, jangan mudah terpedaya. Sebab semaya ada puasa tu, siapa-siapa boleh puasa, siapa-siapa boleh semaya. Tapi nak jaga benda ni payah. Kalau kita tak okey, tak leban nipu. Tak okey orang pakai serban ataupun orang tu orang ni dia nipu, tak kira. Memang terbukti lah, terbukti lagu tu. Orang ada serban pun, orang pakai jubah pun, dia pun scammer juga. Benda tu memang, itulah Nabi memberi peringatan, jangan mudah terpedaya dengan amal seseorang. Begitu juga jangan mudah terpedaya dengan penampilan dia. Wallahu a'lam. Subhanallah.